Okay, next one is instantaneous value. So as I said earlier, for a sine wave, equation for instantaneous value is this one. So or I can write like this also, what we have written last time, Vm sin omega t. So ഇത് ഏത് മോഡിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? ടൈം മോഡിലാണോ, അല്ല ഡിഗ്രി മോഡിലാണോ, അല്ല റേഡിയൻ മോഡിലാണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? നവീദ കേട്ടില്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട്. ഏത് മോഡാണ്? റേഡിയൻ മോഡ്. ആ ഒമേഗ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഏത് മോഡിലാ? റേഡിയൻ മോഡിലാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ വി ഓഫ് ടി. വി ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ എത്രയാണ് വോൾട്ടേജ് എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ വി ഓഫ് ടി ഓർ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി. ദറ്റ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ ഫോർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ മൊമെന്റ്. At this particular moment, what is the voltage? That is what it is telling about. At this particular moment, what is the voltage? So at each moment or each time, what is the voltage? So that is what meaning of instantaneous value. Normally the instantaneous value, so sometimes you may have seen a small letter v representing a voltage quantity. Sometimes you will be seeing capital letter V. The difference between this small letter v and capital letter V is small letter v represent instantaneous value, that is continuously changing value, but capital letter V represent constant value or average value. So when you are writing a DC value, we normally used to represent with capital letter, and in the case of instantaneous value we use small letter. But if you are writing AC voltage, average voltage or RMS voltage, we use capital letter. Second one is, okay, just write the heading instantaneous value just to understand we have gone through this particular topic. Later I will be uploading this PPT in Linbase. From there you refer and learn. കേട്ടോ, അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. അല്ലാണ്ട് ഇത് എഴുതാൻ പോയാൽ കുറേ ടൈം നമുക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. Okay, next one is peak value of sine wave. Peak value means, or peak value of a sine wave is the value of voltage or current at a positive or negative maximum with respect to zero. So if you see this figure, it can be voltage or current. So it is the value from in the positive axis or in the negative axis. The maximum value in the positive axis or negative value if you measure from zero. Zero വെച്ച് റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം പോസിറ്റീവിലുള്ള വാല്യൂ, പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലെ മാക്സിമം വാല്യൂ, അതേപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലെ മാക്സിമം വാല്യൂ. ഇതാണ് പീക്ക് വാല്യൂ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് 0.+8. if you take the positive half cycle, the peak value is 0.8, and it is negative. Peak value is positive 8 or +8 in the case of positive half cycle, and it is negative -8 in the case of negative half cycle. Okay, അപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പം പീക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം എത്ര പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലും അതേപോലെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിന്റെ മാക്സിമം എത്ര വരുന്നതാണ് പീക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. And next one is peak to peak value. So it is represented from the നേരത്തെ രണ്ട് പീക്ക് വാല്യൂൽ എന്താണ്, സീറോനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയത്. പീക്ക് ടു പീക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ മുതൽ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ വരെയുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് ആണ് പീക്ക് ടു പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. VPP, that means V peak to peak. So what is the voltage in this case? Positive half cycle it is positive 8, negative half cycle it is -8. So if you take this total, it is actually 16. അല്ലേ? ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ 8 ആണ്, ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ 8 ആണ്.
സോ രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പീക്ക് ടു പീക്ക് എത്രയാണ്? 16. ആരും +8 -8 എന്ന് എഴുതി 0 എന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ പാടില്ല. സോ 0 വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മുകളിലോട്ട് 8, 0 വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ താഴോട്ട് 8. സോ പീക്ക് ടു പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ്. സോ 8 + 8 ഇറ്റ് ഈസ് 16. അപ്പൊ പീക്ക് ടു പീക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ so I am drawing one sine wave. So this is y-axis, this is x-axis, and I am drawing a sine wave like this. ഓക്കെ, ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം പെട്ടെന്ന്. ഓക്കെ, എന്താണ്? ഏത് ടൈമാണ്? സൈക്കിള്. ഇത് പീരീഡ്, ടൈം പീരീഡ് ഓർ പീരീഡ്. ഓക്കെ, ടൈം പീരീഡ് എന്നുള്ള വേർഡ് കൊണ്ടാണ് ടി എന്ന് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് എന്താണ്? അത് പീക്ക്, മാക്സിമം പീക്ക് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ വി പി അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇതെന്താണ്? പീക്ക് ടു പീക്ക്. ഓക്കെ, ഇത് എന്താണ്? ഹാഫ് സൈക്കിൾ. ഇത് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആണ്. ഈ ഒരു പോയിന്റിലുള്ള വോൾട്ടേജിന് ഞാൻ എന്താ പറയാ? ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ അല്ലേ? അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് കുറച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് RMS വാല്യൂ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ വായിക്കാം. RMS കുറച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. The RMS value or effective value of a sine wave or sinusoidal voltage is equivalent to DC voltage that would do the same amount of work bracketൽ produce the same amount of heat in resistive circuit. അപ്പം RMS value of a sine wave means it is the effective value. ആ ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും. അതായത് ഒരു DC വോൾട്ടേജ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ AC വോൾട്ടേജിലുള്ള പോർഷനാണ് RMS വാല്യൂ. ഓക്കെ, ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നറിയാം. സോ നമ്മൾ നേരെ ഇവിടത്തേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇതൊരു DC സോഴ്സ് ആണ്. ദിസ് ഈസ് എ ബാറ്ററി. സോ കറണ്ട് വിൽ ബി ഫ്ലോയിങ്. സോ വെൻ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് സം ഹീറ്റ് വിൽ ബി ജനറേറ്റഡ് across this resistor or around this resistor. So the heat is generated and it is measured. Okay, അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 10 വോൾട്ടിൽ ഇത്ര ഹീറ്റ്, അതായത് 10 വോൾട്ടിൽ ഒരു 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഹീറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഇത് AC സൈഡാണ്. ഓക്കെ, AC വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് AC സോഴ്സ്. ഇവിടെ 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആവാൻ, ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എത്ര AC വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കണം? അതാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ RMS വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നും കൂടെ പറയാം. ഈ ബാറ്ററി സോഴ്സ് വെച്ച് നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു, റെസിസ്റ്ററിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തു, ആൻഡ് because of the current flow, resistor dissipates some amount of power in that. So the dissipated power radiates as heat. So if you measure this heat,
For this particular example, I am giving 10 volt and it is the heat around the resistor is 40 degrees Celsius. So let us come back to the first diagram. ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ സെയിം 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എ സിയിൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കണം? അതാണ് അതിൻ്റെ ആ എ സിയുടെ RMS വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 14 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. 14 വോൾട്ട് മാക്സിമം വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഡി സിയിൽ ഒരു ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ വോൾട്ടേജിന് എത്രമാത്രം എ സിയിൽ കൊടുക്കണം, അതാണ് RMS കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ദ RMS വാല്യൂ ഓർ എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് എ സൈനുസോയിഡൽ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ദ ഇക്വലന്റ് ടു ദ DC വോൾട്ടേജ്. DC വോൾട്ടേജിന് ഇക്വലന്റ് ആയ AC വോൾട്ടേജ് അല്ലേ? ദാറ്റ് വുഡ് ഡു ദ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക്. DC വോൾട്ടേജ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അതേ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എ സിയിൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കണം, അതാണ് RMS വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ RMS വാല്യൂ വന്നതെന്നുള്ളത് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം. എന്താണ്, അല്ല ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം RMS വാല്യൂയുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതൊരു DC വോൾട്ടേജ് ആണ് അല്ലേ? DC വോൾട്ടേജ് അല്ലേ? ഓൾമോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ല വരച്ചത്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് എ DC വോൾട്ടേജ്. ആൻഡ് അത് 5 വോൾട്ടിന്റെ DC വോൾട്ടേജ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക. സോ ദിസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് 5 വോൾട്ട്. എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആവറേജ് വാല്യൂ ആയി. നമ്മൾ ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ if the DC voltage is like this, initially 5 volt ആയിരുന്നു, later it is reduced to some around 3 voltage. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവറേജ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയായി. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ 5 വോൾട്ട് കൊടുത്തു, പിന്നീട് അത് എപ്പോഴോ 3 വോൾട്ടായി. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത ആവറേജ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് മിഡിൽ 4 ആയിരിക്കും. അതായത് ഒരു സെക്കൻഡ് കൂടെ, ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റിൽ 5 വോൾട്ട്, സെക്കൻഡ് ഇൻസ്റ്റന്റിൽ 3 വോൾട്ട്. ആവറേജ് എത്ര വോൾട്ടേജ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ എഴുതുക നമ്മൾ? 5 + 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി 4. ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത്. കാരണം ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഹീറ്റ് ആവുന്നതാണെങ്കിൽ ആദ്യം കുറച്ച് നേരം നല്ല 5 വോൾട്ടിൽ ഹീറ്റായി, പിന്നീട് 3 വോൾട്ടിൽ ഹീറ്റായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും അവിടെ പക്ഷേ ആദ്യം കുറച്ച് നല്ലോണം ഹീറ്റായി, പിന്നീട് കുറച്ച് ഹീറ്റായി. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 4 വോൾട്ടിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയ ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതാണ് ആവറേജ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഡി സിക്ക്. സെയിം ടൈമിൽ നമുക്ക് എ സിക്ക് ആവറേജ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ആവറേജ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എന്താ സംഭവിക്കുക? ഞാൻ ആവറേജ് എടുക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ആവറേജ് എക്സാമ്പിൾ 4 വോൾട്ട് ആണ്. ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആവറേജ് എടുക്കുകയാണ്. അതായത് ഈ AC വോൾട്ടേജിന്റെ ആവറേജ് എടുക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു പോയിന്റിലെ വോൾട്ടേജ് എത്രയായിരുന്നു? 4 വോൾട്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് സെലക്ട് ചെയ്തു? എത്ര പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു? 6 പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിലെ വോൾട്ടേജ് 4 വോൾട്ട് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റിലെ വോൾട്ടേജ് 8 വോൾട്ട്, തേർഡ് പോയിന്റിലെ വോൾട്ടേജ് 4, ഫോർത്ത് പോയിന്റിലെ വോൾട്ടേജ് -4, ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റിലെ വോൾട്ടേജ് -8, ലാസ്റ്റ് സിക്സ്ത് പോയിന്റിലെ വോൾട്ടേജ് -9. So if you take the average, what is the result? 0. അപ്പോൾ ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് ശരിക്കും AC വോൾട്ടേജിന്റെ കേസിൽ പ്രാക്ടിക്കലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല.
നോർമലി നമ്മൾ ആവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐദർ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിന്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിന്റെ മാത്രം ആവറേജ് വാല്യൂ കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. അപ്പം ആ ഒരു കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ആവറേജ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പുതിയൊരു ടേമാണ് RMS വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. RMS എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് മീൻ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ. എന്താണ്? റൂട്ട് ഓഫ് മീൻ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കാം, നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പോവേ. ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ is the square root of, ഓക്കെ, ആദ്യം ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ എടുക്കുക. ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂവിനെ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? സ്ക്വയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സ്ക്വയർ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അതിന്റെ മീന് കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്നിട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 4 സ്ക്വയർ 16 വരും, പ്ലസ് 8 സ്ക്വയർ 64 വരും, പ്ലസ് 4 സ്ക്വയർ 16 വരും. എഗെയിൻ മൈനസ് 4 സ്ക്വയർ 16 വരും, കാരണം മൈനസിന്റെ സ്ക്വയർ പോസിറ്റീവ് ആണ്. മൈനസ് 8 സ്ക്വയർ 64 വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ 0 ആക്കുന്ന പ്രശ്നം സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പോയി അല്ലേ? എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? മീൻ കാണും, ഡിവൈഡ് ബൈ 6. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് എത്ര വരിക? 64 പ്ലസ് 16 എന്ന് പറയുന്നത് 70, 80. 80 പ്ലസ് 80 160. 160 പ്ലസ് 32 192. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 192 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 6 വരും. ഓക്കെ, സോ 192 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 60 എന്ന് പറയുന്നത് 32 ആണ്. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 32. So how much is value is around എത്ര വരിക? 5 point something. 5 സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 5 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 25, 6 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 36. So it is something between 5 and 6, something around 5.5. സംതിങ് അറൌണ്ട് 5.67. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ RMS വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പീക്ക് വാല്യൂ 5.8 ഓക്കെ 5.65. അപ്പം ഒരു AC ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ആവറേജ് RMS വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സംവെയർ ഹിയർ. സോറി, ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് 5.6. സോ average value is somewhere here. So this is the RMS value of this AC voltage. ഒരു DC ക്വാണ്ടിറ്റി പോലെ ആയില്ലേ? അതായത് ഒരു ACനെ എടുത്ത് DC ഇക്വലന്റ് കണ്ട RMS വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ അത്? എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ, എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആവറേജ് വാല്യൂ എടുത്തില്ല ACയില്? ഹാഫ് സൈക്കിളും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് 0 ആയി പോകും അല്ലെ? അതിന് പകരം ഉള്ളതാണ് RMS വാല്യൂ അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു DC വോൾട്ടേജ് കൊടുത്ത് റെസിസ്റ്ററിൽ എത്ര എമൗണ്ട്, ഒരു DC വോൾട്ടേജിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അത്രയും എമൗണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം AC വോൾട്ടേജ് വേണം, അതാണ് RMS വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. RMS വാല്യൂ വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയൽ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും? അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നുണ്ടോ? So just we will read this one. RMS value is the most important value of an alternating voltage or current. Okay, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ്.
simply an AC circuit I is equal to 5 ampere means its RMS value is 5 ampere current. നമ്മൾ വെറുതെ 230 വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 230 വോൾട്ട് RMS വാല്യൂ ആണ്. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ ഈ 230 വോൾട്ട് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 230 എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ RMS വാല്യൂ. ഓക്കെ, സോ RMS value is the steady state value of a time varying waveform which could also develop same amount of heat as given by original waveform when passed through certain resistance for a certain time. ഒരു ഡി സി വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ആവും. അതേ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം എ സി വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കണം, അതാണ് RMS വാല്യൂ. Okay, so if you look at this equation, VRMS is equal to root of mean of squares of is instantaneous value. Okay, ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? V of t എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? V of t is equal to Vm sin omega t. ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ. അപ്പം ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂവിനെ എടുത്ത് സ്ക്വയർ ചെയ്യണം. RMS വാല്യൂവിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലേ? അപ്പം V സ്ക്വയർ ഓഫ് ടി, അതിന്റെ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ഫോർ ഫൈൻഡിങ് മീൻ വാല്യൂ വി ആർ ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ്. കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ടോ? ഒരു സൈൻ വേവിന്റെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല V ഈസ് ഈക്വൽ ടു Vm sin ഒമേഗ ടി ആണ്. സോ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂവിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യണം. സോ ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ V square of t, square of instantaneous value. Then I want to find out the mean value. For finding mean value, I have to take each point and divided by how many points. Instead of that, I am doing integration. Integration എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? എല്ലാ പോയിന്റിനെയും ആഡ് ചെയ്യുക. എത്രത്തോളം പോയിന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം പോയിന്റിനെ ആഡ് ചെയ്യുക. അതിനെ 1/t കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ വാല്യൂ കിട്ടി അല്ലേ? ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി എന്താ? നിങ്ങൾ മാത്സിൽ പഠിക്കുന്നതല്ലേ, ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ? എല്ലാ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റിനെയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റിനെ ആക്കുന്നതാണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ വേവ് ഫോമിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? നമ്മൾ എല്ലാ പോയിന്റും ആഡ് ചെയ്യാണ്. ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം പോയിന്റ്സ് ആവശ്യമുണ്ടോ വി ആർ ആഡിങ് ഓൾ ദോസ് പോയിന്റ്സ് ബൈ ഡൂയിങ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഫ്രം 0 to t. ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിളിലെ എല്ലാ പോയിന്റും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ t, that means we are taking the mean value or average value. Then if you find square root of that, you will get RMS value. Root of mean of squares of all instantaneous value എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വന്നെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇല്ല. ഇവിടെ പറഞ്ഞോടെ മനസ്സിലാകുന്നെങ്കിൽ പറ, നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം, എത്ര വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞോ. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ഡി സിന്റെ നമ്മൾ ആവറേജ് വാല്യൂ പറയുന്നത് പോലെ വി ഹാവ് ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് സൈൻ വേവ്. ദ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് എ ടോട്ടൽ സൈൻ വേവ് ഓർ വോൾട്ടേജ് വുഡ് ബി 0. Therefore, average value is defined for half cycle and it is okay. ഇക്വേഷൻ നോക്കണ്ട, ആവറേജ് വാല്യൂ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്? ഹാഫ് സൈക്കിളിന് മാത്രമാണ് ആവറേജ് വാല്യൂ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആവറേജ് വാല്യൂ എ സിന് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 ആണ് ആവറേജ് വാല്യൂ കിട്ടുക. സോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നോർമലി ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് സൈക്കിളിന് മാത്രമേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നോക്കാം, ആവറേജ് വാല്യൂ എടുക്കണം. നമ്മൾ ആവറേജ് വാല്യൂ എടുക്കുന്നത് ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് 0, ഇത് നമുക്കറിയാം T/2, ഇത് ടൈം മോഡിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടാണുള്ളത് 0 T/2 t. സോ
സോ ഇഫ് ഐ വാണ്ട് ടു ടേക്ക് ആവറേജ്, ഫസ്റ്റ് ഞാൻ അതിനെ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യണം. ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ആഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രമേ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടൂ, ഒന്നെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രം നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രം നോക്കുക. രണ്ടും കൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 0 വരും. ഐദർ യു ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഓർ യു ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ. സോ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ഫ്രം 0 to t/2. ഞാനിപ്പം പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത്. ഫ്രം 0 to t/2 ഐ എം ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ്. എന്താണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂവിനെ. അപ്പം Vm sin ωt. ഇതാണ് മീൻ വാല്യൂ. എല്ലാ പോയിന്റും, ഈ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളുള്ള എല്ലാ പോയിന്റും ആഡ് ചെയ്താലുള്ള മീൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, 0 to t/2 Vm sin ωt. ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം? വീണ്ടും t/2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ആവറേജ് വാല്യൂ ഒരു സൈൻ വേവിന്റെ കിട്ടും. മനസ്സിലായോ? അത് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ചെയ്തത്? ഓക്കെ. ഈ ആവറേജ് വാല്യൂ നമുക്ക് വലിയ യൂസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫോർമുല. ഫുൾ സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ 0 വരും. ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 1/t/2 0 to t/2 v of t എന്ന് പറയുന്നത് Vm sin ωt. അപ്പോൾ ആവറേജ് വാല്യൂ നമുക്ക് വലിയ യൂസ് ഇല്ല. എ സിയുടെ ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയും അധികം യൂസ് ചെയ്യില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ RMS വാല്യൂ ആണ്. സോ RMS വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് മീൻ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം VRMS എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം നമ്മൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ എഴുതണം. അതായത് V സ്ക്വയർ ഓഫ് t, അതായത് Vm sin ωt ഓൾ സ്ക്വയർ. അതിൻ്റെ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ? അതിൻ്റെ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫുൾ സൈക്കിളാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, 0 to t. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 0 to t ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ മീൻ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും. മീൻ വാല്യൂ അല്ല, അതിൻ്റെ മൊത്തം സമ്മ് നമുക്ക് കിട്ടും. 0 മുതൽ t വരെയുള്ള എല്ലാ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു. അതിന് നമ്മൾ 1/t കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? മീൻ വാല്യൂ കിട്ടി. അതായത് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്തു? സ്ക്വയർ ചെയ്തു, മീൻ വാല്യൂ കണ്ടു. ഇതിന്റെ മൊത്തം സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടെ പറയാം. RMS വാല്യൂ, അതായത് റൂട്ട് മീൻ. രാകേഷ്, നിന്റെ ഒച്ച കട്ടായിട്ടാണ് എനിക്ക് വന്നത്. ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിടുക എന്താണ് ഡൗട്ട് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് പറയാം. RMS എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ വാല്യൂ. അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല AC-യിൽ. രണ്ടാമത്, ഒരു DC സപ്ലൈ കൊടുത്താൽ എത്രത്തോളം വർക്ക് ചെയ്യും അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയ AC വാല്യൂ ആണ് RMS വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, DC ഇക്വലന്റ് ഓഫ് AC സപ്ലൈ, സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങനെ പറയാം. DC ഇക്വലന്റ് ഓഫ് ആൻഡ് AC സപ്ലൈ ഈസ് RMS വാല്യൂ. സോ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂവിന് RMS അതിലുണ്ട് റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ വാല്യൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂവിന് സ്ക്വയർ ചെയ്യണം, പിന്നെ മീൻ എടുക്കണം, പിന്നെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കണം. അതാണ് RMS എന്ന് പറയുന്ന പേര് വരാൻ കാരണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ, നമുക്കൊരു സൈൻ വേവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഒരു സൈൻ വേവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ 0 to t ആ ടൈമിലുള്ള ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂവിനെ ആഡ് ചെയ്യണം. ആഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേഷനാണ്. അപ്പോൾ 0 to t ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ഏതിനെയാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് മീൻ ചെയ്തിട്ടാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു സ്ക്വയർ ദ വാല്യൂ. First we have to square the instantaneous value. Then you add all the instantaneous value from 0 to t. Okay. You add the squares of all instantaneous value from 0 to t. Then if you divide it by 1/t, you will get mean value. ഈ മീൻ വാല്യൂവിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? RMS വാല്യൂ കിട്ടും.
ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ 10 വോൾട്ട് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു റെസിസ്റ്റർ 40 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ചൂടാക്കിയെങ്കിൽ, ഹീറ്റ് ആക്കിയെങ്കിൽ, ഇതേ 40 ഡിഗ്രി ഹീറ്റ് ഒരു AC സപ്ലൈ നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എനിക്കൊരു വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ. ആ വോൾട്ടേജിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? VRMS എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായ? ഓക്കെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇന്നിനി പോയാൽ ശരിയാവില്ല. ഇന്ന് നിങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഒരു RMS ആവറേജിലെല്ലാം കുടുങ്ങിപ്പോയി. ഓക്കെ, ഇന്ന് നമ്മൾ 3 അവർ ക്ലാസ് എടുത്തു മൊത്തം, അല്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ ഡൈനാമിക്. ഓക്കെ, അതിൽ